صبح کی پہلی روشنی ابھی آسمان کو چھو ہی رہی ہوتی ہے کہ اچانک وادی ہجر ایک خوفناک اور دردناک گونج سے لرز اٹھتی ہے۔ نہ ہوا چلتی ہے، نہ پرندے بولتے ہیں، نہ کوئی سانس لینے کی ہمت کرتا ہے۔ پھر اچانک ایک پہاڑی چٹان بیچتے پھٹ جاتی ہے، زمین کانپ اٹھتی ہے، دھول اور روشنی کا طوفان اٹھتا ہے، اور اس پھٹی ہوئی چٹان کے اندر سے ایک عظیم و شان اونٹنی ظاہر ہوتی ہے۔ لوگ دہشت سے کانپتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کسی کے ہونٹ کانپتے ہوئے کھلتے ہیں اور دھیمی آواز نکلتی ہے، یہ صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ یہ وہی قوم تھی جو اپنے غرور، ظلم اور سرکشی کی وجہ سے ہلاکی کی طرف جا چکی تھی۔ ان کے درمیان چند مومن لوگ تھے جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات مان لی تھی۔ اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے بچا لیا۔ عذاب کے بعد ہوا بالکل خاموش تھی، پوری وادی میں صرف ٹوٹے ہوئے گھر تھے اور فضا میں عذاب کا بھوجل دھواں۔ بچنے والے لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر لرزتی آواز میں کہتے، شکر ہے ہم نے صالح علیہ السلام کی بات مان لی، اگر اللہ ہمیں پناہ نہ دیتا تو ہم بھی تباہ ہو جاتے۔ یہ مومن لوگ وادی عاد چھوڑ کر دوسری زمین کی طرف روانہ ہو گئے۔ سفر لمبا تھا، مشکل تھا اور دردناک بھی، لیکن ان کی نسل کو نئی زمین چاہیے تھی، پانی کے لیے، خوشحالی کے لیے اور امن کے لیے۔ قافلے نجد اور حجاز کے پتھریلے پہاڑی راستوں سے گزرتے رہے۔ آخر کار انہیں ایک قریب آباد علاقہ ملا، العلا۔ یہاں پانی کے چشمے تھے، باغ تھے اور زمین بے حد زرخیز تھی۔ یہیں ان کی نسل پھیلنی شروع ہوئی اور یہیں سے وہ قوم دھیرے دھیرے آگے بڑھتی چلی گئی۔ پھر ان کی اولادیں آ پہنچی وادی الحجر، جسے آج مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہیں سے قوم سمود کا آغاز ہوا۔ سمود ایک عظیم اور طاقتور نسل بنی۔ اللہ نے انہیں جسم کی قوت، ذہنی صلاحیت، فن و ہنر، چٹانوں کو تراشنے کا کمال اور رہنے کے لیے قدرتی پناہ گاہ سب کچھ عطا کیا۔ یہ لوگ پہاڑیوں کے اندر پورے شہر تراش دیتے تھے، ایسی عمارتیں جن کی سیدھی دیواریں، بلند ستون اور نقش و نگار دیکھ کر آج بھی انسان دنگ رہ جاتے ہیں۔ قرآن کے مطابق یہ میدانوں میں محل بناتے اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بساتے تھے۔ ان کی آبادیوں میں شہنشاہی نظام تھا، بازاروں میں روشنی، تجارت اور آوازوں کا شور ہوتا، اور رات کو مشالوں سے پوری وادی جگمگا اٹھتی۔ چاروں طرف باغات تھے، کھجوروں کی میٹھی خوشبو تھی اور زمین ہمیشہ سرسبز رہتی۔ مگر پھر نعمتوں کا شکر بھول کر غرور نے جگہ لے لی۔ کہنے لگے، یہ سب ہم نے اپنی طاقت اور محنت سے بنایا ہے۔ جب طاقت نے انہیں گمراہ کیا تو ان کے دل سخت ہو گئے، پہاڑوں میں تراشے ہوئے بتوں کو معبود بنا لیا۔ اللہ کو بھول کر قدرتی طاقتوں کو پکارنے لگے، کہتے، خدا ہمیں اور بھی عظیم طاقت دے، اپنی دولت، قوت اور پہاڑوں کو تراشنے کی صلاحیت پر اتنا غرور۔ کہتے، ہم سے بڑا کون ہے اس دنیا میں؟ کمزور لوگوں پر ظلم عام ہو گیا، ان کے حقوق چھین لیے جاتے اور سرداروں کی مرضی ہی قانون بن چکی تھی۔ یہ سب کچھ یوں تھا جیسے انسان اللہ کے قانون کو چھوڑ کر اپنی مرضی کا قانون بنا لے اور پھر خود کو اس سے مستثنی قرار دے دے۔ یہ منظر کچھ زیادہ ہی جانا پہچانا لگتا ہے۔ قوم سمود میں فساد، بے حیائی اور گناہ ہر طرف پھیل چکا تھا۔ ان کا مشہور جملہ تھا، ہم پہاڑ تراش کر گھر بنا لیتے ہیں، ہمارے سامنے کون ٹک سکتا ہے؟ وہ نعمتوں کو اپنی طاقت سمجھنے لگے اور بھول گئے کہ دینے والا بھی اللہ ہے اور چھین لینے والا بھی وہی ہے۔ اسی وادی میں ایک معزز خاندان عبید بن ماس کے گھر
एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ, सालेह अलैहिस्सलाम। बचपन ही से उनमें नरमी, हिकमत, रूहानी नूर और सोच की गहराई नुमाया थी। कौम के बुजुर्ग अक्सर कहते, ये लड़का आम नहीं, इसकी बातों में वज़न है। जब वो जवान हुए तो उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। दुनिया की चमक दमक उन्हें मुतासिर न करती। वो तन्हा बैठकर अल्लाह को याद करते। फिर एक रात अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमा दी। सालेह अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती में आए और ऐलान किया, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। कौम के सरदार हंस पड़े और बोले, कल तक तो हमारा अक्लमंद दोस्त था, आज हमें हमारे माबूदों से रोक रहा है। हम तुझे नेक समझते थे, लेकिन अब तो हमें हमारे बाप दादा के तरीक़ों से रोक रहा है। सालेह अलैहिस्सलाम ने प्यार और हिकमत से समझाया, ये वादी, ये इमारतें, ये कुदरत सब अल्लाह की नेमतें हैं, शुक्र करो, शिर्क ना करो। मगर कौम ने कहा, बेसबूत बातें मत करो, अगर तुम सच्चे नबी हो तो कोई निशानी दिखाओ। सरदारों ने चैलेंज दिया, इस पहाड़ी चट्टान के अंदर से एक जिंदा ऊँटनी निकाल कर दिखाओ, तब हम मानेंगे। सालेह अलैहिस्सलाम उन्हें पहाड़ी के पास ले गए और दुआ की, या रब तो गवाह रहे, अपनी निशानी ज़ाहिर फरमा। और फिर वादी का रंग बदल गया, पहाड़ बीचते फट गया, रोशनी की लहर ने सबको हिला दिया और चट्टान के अंदर से एक असीम ऊँटनी ज़ाहिर हो गई। ये आम ऊँटनी नहीं थी, कुरान ने इसे नकातुल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी, एक आयत, एक निशानी करार दिया। उसकी हैबत और अज़मत ने हर आँख को हैरान कर दिया। मौजज़ा यहीं ख़त्म नहीं होता। ऊँटनी एक दिन पूरा कुआं का पानी पी जाती और कुआं बिल्कुल खाली हो जाता। लोग घबरा जाते, मगर अल्लाह ने मुआवजा रखा था। अगले दिन पूरी कौम उसके दूध से सैर हो जाती। इतना दूध होता कि हर घर, हर जानवर और हर बच्चा अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता। हुक्म ये था, एक दिन ऊँटनी का, एक दिन लोगों का, मगर कौम इस इम्तिहान को भी बर्दाश्त न कर सकी। सरदारों ने चीख कर कहा, हमारी आज़ादी छीनी जा रही है, एक ऊँटनी हमारे पाने पर हुक्म चला रही है। जब कुछ लोग ईमान लाने लगे तो सरदारों के दिल हसद और हिरस से भर गए। कहने लगे, इस ऊँटनी की वजह से साले की ताकत बढ़ रही है, अगर हम चुप रहे तो कौम उसके पीछे चल पड़ेगी। फिर एक खौफनाक साजिश रचाई गई, इस निशानी को ख़त्म कर दो, साले का असर भी ख़त्म हो जाएगा। एक अमीर औरत बोली, जो इस ऊँटनी को मार दे, मैं अपनी बेटी की शादी उससे करवा दूंगी। नौजवान तैयार हो गए। फैसला हो गया, आज रात ऊँटनी नहीं बचेगी। जब ऊँटनी पानी पीकर वापस जा रही थी, कातिल उसके पीछे हो लिए। पहला तीर चला, पाँव ज़ख्मी हो गया। फिर सब टूट पड़े और एक ही हमले में अल्लाह की उस निशानी को कत्ल कर दिया। कौम चीख उठी, हमने ऊँटनी को मार दिया, अब सारा पानी हमारा है। यही वो जुर्म था जिसके बाद अजाब का वादा पूरा होना था। सालेह अलैहिस्सलाम आए, चेहरा जर्द, आंखों में आंसू। कहा, तुमने क्या कर डाला? अल्लाह की निशानी को कत्ल कर दिया। अब तुम्हारे पास सिर्फ चंद दिन हैं। लोग हंसकर बोले, हमें कोई अजाब नज़र नहीं आ रहा। मगर अजाब का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। पहला दिन चेहरा सर्द, दूसरा दिन चेहरे सुर्ख, हवा गर्म, आसमान लाल। तीसरा दिन चेहरे सियाह, वादी में मौत की बू फैल गई। लोग चीखने लगे, हमसे गलती हो गई। और फिर फजर से पहले आसमान लरज़ उठा, पहाड़ हिल गए, ज़मीन से खौफनाक आवाज़ निकली और एक ऐसी चीख आई कि दिल फट गए, रूहें जिस्म से निकल गईं। कौम के सब लोग अपने घरों में उल्टे पड़े रह गए। कुरान कहता है, उन्हें एक चीख ने पकड़ ली। इस तरह कौम समूद हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। सालेह अलैहिस्सलाम वादी के किनारे खड़े होकर बोले, मैंने तुम्हें समझाया था, मगर तुम नसीहत को पसंद नहीं करते। ये पत्थरों के शहर आज भी गवाही देते हैं कि जब अल्लाह की निशानी का इनकार होता है तो कौमें इमारतों से नहीं, ईमान से बचा करती हैं।
اگر آپ کو یہ قرآنی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں لکھیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس قوم کی کہانی دیکھنا چاہتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔